তাসলিমা না না তামান্না? স্যার তাসলিমা। তাসলিমা এর আগে আসলো তাসলিমা, এবার হচ্ছে তামান্না আক্তার। যাই হোক, এর উপকারিতা মেরিটস না, মেরিটস এটা কত নাম্বার পার্টে ছিল বলো তো? আমরা যে অর্গানাইজেশন করেছিলাম 5টা স্যার পার্টে। এটা 4th নাম্বার পার্ট। ওই যে মেরিটটা স্যার এখানে হচ্ছে যে আপনার একটা পয়েন্ট দিছি যে মানে এটা আমরা কেন ইউজ করবো, আগে মানে অন্য জৈব সার থেকে এটা ভালো কেন, আর হচ্ছে যে এটা কিন্তু থার্ড আমরা পার্টি। তাদেরকে আপিল করবো যে এটা তৈরি করার জন্য শেষে। রিলেটিভ অ্যাডভান্টেজটা থাকে থার্ড হ্যাঁ, পার্টে, ফোর্থ প্রথম পার্টে পার্টটা আমরা হচ্ছে থার্ড পার্টের অংশ, অ্যাপ্লাই করি। আর আচ্ছা ঠিক শেষেরটা আছে। হচ্ছে 4th পার্ট। আর ফিনিশিংটা করছে কিভাবে দেখো তো? জি স্যার দেখাচ্ছি। And welcome everyone to your most favorite radio show. This is Krishan Samachar and this is Ashul Hasan Raju, and I will be with you till the end of the show. And so get ready viewers, because today we will discuss about interesting issue, and I think you all will enjoy this show very much. So get ready viewers, and I'm going to talk about interesting information with the beginning. And according to a survey, global consumption of agriculture inorganic fertilizer is 186.57 million metric tons, and it's the world consumption. And if in purpose of Bangladesh, the fertilizer consumption per hectare is 380.5 kg in 2008. This is just a survey. So you can understand how about the amount of organic fertilizer we consume, and we apply in our field. So this is an alarming situation. I hope and you can also can understand this. And to overcome this huge application, or to reduce this fertilizer application, and or to make our environment more eco-friendly, we have a solution like that. We can practice organic farming. So viewers, you can understand what I'm going to talk about today, and this our topic is organic farming. And now I am going to discuss about what organic farming today, and what is organic farming. Organic means is a system of management and agricultural production that combines a high level of biodiversity and environment practice that present natural resources. And this involves some organic farming practice, some biological materials, and most important thing is we will avoid inorganic fertilizer, which is so harmful for our environment. And this is our organic farming, and this organic farming have some key features like that. And what we are going to talk about, what actually we do in organic farming, like the natural crop production, organic weed and pest control, soil management, maintaining an ecological balance, and maintaining an fairness. And we also produce crops and livestock in a friendly environment, and we will not we try to harm less harm to our environment. But one more thing, we have to keep in our mind that we have to increase our production, because our population is getting higher and higher, and day by day. So this is our concern. But so our concern is we will produce more crops, but we will not do any harm to our environment. This is our target. And so why we should practice our organic farming? And this is our question. I think all of you are thinking about that, and we are doing and practice. But what we should avoid this?
and this I have a solution to this your question. This the reason that we will practice organic farming is creates a high opportunity to utilize our natural resources without damaging any damage to our environment, and it will supply most important thing that will supply fresh and safe food for ours, and it will maximize the use of natural resources, and it will ensure good soil health and healthy eco-friendly condition, and that's why we will practice organic farming. And some and then we'll going to next part, the why what is the main practice of organic farming, that like that manuring and composting. This is the practice when we will prepare land in a way that we will use organic fertilizer, we will apply compost fertilizer and biofertilizer to help to make our soil healthy. And another practice is incorporating and continual planting, green manures and cover crops, biological pest control, and this is I think the most important part of this organic farming, because whenever we see that some pest or insect in our field, we will go through and directly we will apply pesticide, we will apply insecticide, which have an harmful residue in our environment, and it will actually pollute our environment badly. So this and there's to solve this solution problem, we have a solution, that biological pest control, and for that we can use biological agent, we can use pheromone trap, we can use UV sticky trap, and that's the way. And another thing is corporation, and we whenever we use corporation, we practice corporation, it will reduce the infection of soil-borne diseases. And another thing is mulching, skillets, and the most important thing is that organic farming and conventional farming. This is the terminology, and because why we should avoid conventional farming and why we should start our organic farming. The reason why is that conventional farming, when we talk about conventional farming, this is the thing that it will pollute soil, it will most not eco-friendly, and we use weedicide, pesticide to control pest or weed. And another thing is that nutrient supply is from inorganic fertilizer. I think all these things are not eco-friendly. So to do eco-friendly practice, or uh, to support our environment, we can use organic fertilizer, which will ensure soil health, and also we can use biological pest control and weed control to uh, not to harm our environment. And this is the things and some basic steps also. And so viewers, you can understand that and it's up to you choice. What do you do? Do you want to harm to our environment, or to do practice to eco-friendly practice that our next generation and we can have a good environment to stay, or to and it's up to your choice. So I think you can have a clear idea about this. And so viewers, we have talked about today some organic farming, organic practice management, and why should we do these things. And if you have any question, like or if you have any inquiry, or if you have any comments, you can let us know by email, by our Facebook page, and also our mobile phone. So thanks viewers for listening our program, and have a good day. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ রাশেদ, খুব নাইস একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। তবে এখানে আরো নাইসের তো কোনো শেষ নেই, আরো ইমপ্রুভ করার সুযোগ সবসময় থাকে। সাউন্ডটা আর একটু হয়তো বা আমাদের ফেস টু ফেস হলে আমরা আরো এনজয় করতে পারতাম, ক্লাসে হলে। অনলাইন অনেক সময় সাউন্ডটা ওরকম আপ টু ডেট হয় না। আর কিছু কিছু বিষয়টা হচ্ছে যে মানে জাস্ট তুমি তাদেরকে দেখতেছো এরকম মনে করে গল্প করে যেতে হবে, মানে কথাগুলো মাঝে মাঝে থেমে যেতে হবে।
তারপরে ওভারঅল খুব ভালো হয়েছে, ফার্স্ট অ্যাটেম্পে খুব সুন্দর। সো ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এনি মোর, আর কেউ শেয়ার করবে? শুধু জাস্ট বিগিনিংটা কিভাবে বলতে হয় একজনের কাছে শুনবো সর্বোচ্চ, আর সামারাইজিংটা কিভাবে করতে হয় যদি কেউ শেয়ার করতে চান। আমরা অলরেডি রাশেদের প্রেজেন্টেশন শুনলাম। Any more students who want to share about presentation of Farm Radio Talk, especially for beginning part? শুরুটা শুধু পুরো বলতে হবে না, শুধু ইন্ট্রোডাকশন অথবা বিগিনিংটা। আর কেউ? তো ঠিক আছে, না হলেও সমস্যা আমি নেই, একটু আমরা ট্রাই করি স্যার। আচ্ছা শিওর শিওর। আমি একবারে প্রিপেয়ার না, তবুও চেষ্টা করতেছি স্যার। না চেষ্টা এগুলো করতেই হবে, কারণ আমরা তো কখনো রেডিও সেন্টারে যাইনি, কখনো বা এই ধরনের করিনি, যার ফলে চেষ্টা করতে করতে ভালো হয়ে যাবে। কে বলছো? জান্নাতুল? না স্যার, আমি সাগরিকা। আচ্ছা সাগরিকা, বলো। অ্যাটলিস্ট শুধু তোমার বিগিনিংটা বলো, মনে করো ফার্ম রেডিওটা তুমি শুরু করতেছো, শুধু ইন্ট্রোডাকশনটা বললে হবে। স্যার কি ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানুয়ালের উপর বলতে হবে নাকি আমি যে কোনো একটা টপিকস এর উপর বলতে পারবো? তোমার যেটা ভালো লাগে, হ্যাঁ, তবে ইংলিশে না, বাংলায় বলো, হ্যাঁ, শ্রোতাদের বোধগম্য হওয়ার জন্য। স্যার বাংলায় বলবো? হ্যাঁ। ঠিক স্যার। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। স্যার ইংলিশে বলি স্যার আজকে, এরপরের থেকে নাই বাংলায় বলবো না স্যার। হ্যাঁ, তুমি প্রিপারেশন নিয়েছো ইংলিশে নাকি? হ্যাঁ স্যার, প্রিপারেশন ইংলিশে না, আমি কোনো প্রিপারেশনই নি নাই, মনে হচ্ছে যে ইংলিশে বললে ভালো বলতে পারবো আর কি, এরকম অথবা লাগতেছে। ইংলিশে আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাচ্ছি, তাই না? কিছুটা জি স্যার। একাডেমিক বিষয় বাংলার চেয়ে এখন ইংলিশ টার্মটাই ভালো মনে আসে। ঠিক আছে, ওকে, ক্যারি অন। Assalamu alaikum everyone. My name is Sagarika Shardin Orsha. I'm a student of Sherbangla Agricultural University in third year agriculture. Currently, I'm living in Savar, but my hometown is Bagarhat. Now I'm discuss about a very vital issues related to our agriculture is pesticide. Inorganic pesticide, that means here many people said inorganic pesticides is totally prohibited in regards of formalin. Many people said that mango or other fruits have a lots of formalin, that's why they ignore it. In case in this problem is very severe that our country's people now very much afraid to take any kinds of foods because of formalin, because they have a so-called social stigma and they are very much afraid of formalin, but they don't know. আমি অনলাইন ক্লাসে আছি। আচ্ছা ঠিক, আচ্ছা ঠিক, জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস। আই এম সরি, আমি আসতেছি ফিউ সেকেন্ডস এর মধ্যে। আসিস আপু আনপ্রিপেয়ার্ড অবস্থায় এত সুন্দর করে কিভাবে বলেন আপনি? আপু আপনি বলতে থাকেন, আপু শুনতেছি আপু, আর রেকর্ডিং হচ্ছে আপু, বুঝছেন? আপনি বলতে থাকেন, আমরা শুনতেছি আপু। আপু আপনি পুরোটাই বলে ফেলেন, আমরা শুনি। স্যার আসলে আমার খালি আটকায় যাচ্ছে, ধুর। না আপু, আপনার আপনি আনপ্রিপেয়ার ভয় অবস্থায় যত পাবেন না। সুন্দর আপু সুন্দর হচ্ছে একদম। আপু ভয় পাবেন না, বলেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুনি। আপু স্টার্ট করেন, স্যার চলে আসছে কন্টিনিউ। আর আসুক তারপরেই বলি। তোমরা আরো অনেক ভালো বলছো, যে রাশেদুল ও তো অনেক ভালো বলছে। আপু আপনি একজন হচ্ছে প্রমিজিং ট্যালেন্ট, বুঝছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমি অনেক ঝামেলায় আছি, আমাদের যে বাসা চেঞ্জ করতেছে। সরি, আমি একটা ইমার্জেন্সি কলে ছিলাম ফ্যামিলি গত। লেটস কন্টিনিউ।
of our country have a so-called social stigma and a fear that formalin is something that causes to death, but they don't know formalin is nothing. It's harmful. It's harmful also, but it's not severe that causes to death. Already. Our honorable Arif sir, he is our chemistry teacher. He already said that he had a lot of research about formalin in different kinds of fruits. Sir already said that formalin have less effect. It causes 5% health hazards in human. But whenever we take a fruit, firstly we wash it clearly, then the negative effects of formalin is very less. So my concern or my topics is there that formalin, we have a great negative comment about formalin, that formalin is something that causes to death, but it's not true. So my brother farmers, I highly requested to use formalin is bad, but it's not severe that causes to death. So we should take it. I think I think 80% of our people in our country are directly or indirectly related to agriculture. They have no knowledge about pesticide, herbicides, weedicides, or something like that. I think as an agricultural student, I have a lot of responsibilities to concern them, to know them, because we know our country is very small. Our density is very small, but our population is very bigger. So we can't elaborate or we can't increase our country's area, but we can do that. That is to feed the nation. That is our main purpose, to feed the nation. So we have so as an agricultural student, we should know more and more how to feed the nation properly, and to satisfy our need, and at least to satisfy our need, not to exploit, but satisfy our need. It's a main concern for us. Already we decides, as I'm a student of level 3 semester 2, I already astonished about weedicides. There's weed germinates by some portion that is stick to soil or something like that. But our countries, and actually I am a agriculture student. I am very much shocked about the weeds that hampered our main crop, that's economic value. So my perspective, my points of view, that I have a lot of responsibilities about our countries, about our farmers. Yeah, we know our farmers are not very much literate, but we are know more about these types of phenomena. So we should have a lot of responsibilities from the core of my heart. I'm very much eager to be a successful and dedicated agriculturist, as as it's something like that Sadaqatul Jariyah, to feed the nation, to feed the country, to feed the people, to feed me, or something like that. So as my brother, my sister, or guys, and my honorable teacher Humayun Ahmed sir, I please highly requested everyone to know more about this, and I requested my honorable teacher Humayun Ahmed sir, please know us something that is very much valuable, that is very much practical, about our practical life, that is related to our agriculture or current issues, not to like that Banglai jodi boli grontho kotha bidya,
গ্রন্থগত বিদ্যা আমরা চাই না স্যার, আমরা চাই সেই জিনিস যেটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজে লাগবে। আমরা জানি আমাদের দেশের আয়তন অনেক অনেক, আমাদের দেশের আয়তন কম, বাট আমাদের জনসংখ্যা ডে বাই ডে অনেক বেশি বাড়তিছে। আমরা চাইলে তো আয়তন বাড়াতে পারবো না, তাহলে আমরা কি পারবো? আমরা তো সেটা পারবো যে জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করতে পারবো এই কম জায়গার মধ্যে কিভাবে টেকনোলজি বা সবকিছু করে আমরা আমাদের দেশের পিপুলদেরকে খাওয়াতে পারি। আমাদের দেশের মাটি তো অনেক উর্বর, সো আমাদের তো করার আসলে অনেক কিছু আছে। তাহলে আমরা কেন বসে আছি? আসলে আমাদের স্যার আপনাদেরও উচিত, বা আমার মনে হয় যেটা আপনাদের দায়বদ্ধতা, আপনারা আপনাদের দিক থেকে স্যার আমাদের জন্য অনেক করেন, তার জন্য সত্যি সত্যি আমরা অনেক কৃতজ্ঞ। বাট আমার মনে হয় আপনাদের দায়বদ্ধতা আরো আছে, আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আরো অনেক কিছু জানানোর। রিসেন্টলি আমি উইডিসাইড নিয়ে আমি সত্যি খুব খুব মানে শকড যে এত আমাদের দেশে ইয়েল্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে আমরা গরিব দেশ, সব দিক দিয়ে আমাদের প্রবলেম। তো আমার মনে হয় যে আমাদের নিজেদেরও অনেক দায়বদ্ধতা আছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে। শুধুমাত্র আপনারা যে পড়াচ্ছেন সেটা তো আছে, সেটা তো আমাদের জন্য একটা ব্লেজিং, বাট পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরও ইন্টারনেট বা বিভিন্ন কিছু ঘাটাঘাটি করা, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে নামা উচিত। আমরা যেহেতু এগ্রিকালচারে পড়ি, তার মানে আমরা চাষাই, যেটা যে যেভাবেই বুঝুক, আমি কাউকে ছোট করতেছি না, বাট চাষা যদি হয়ে থাকে তাহলে চাষার সাথে মিশতে হবে, চাষার হাল চাল সব আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। সো ওই মানে আছে না যে আমি ওই ঘরের মধ্যে থেকে আই এম এ স্টুডেন্ট অফ এগ্রিকালচার অর সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম করলে কিছু হবে না, আমাদেরকে ফিল্ডে যাইতে হবে। আজকে আমি ভ্যাকসিন দিতে যাচ্ছিলাম যখন আমি ক্যান্টনমেন্টে থাকি, তো আমার মনে হচ্ছিল যে এখানে উইডের সংখ্যা খুবই কম। আমি বারবার একই উইড দেখতেছিলাম, আমি কিছু পিকচারাইজেশন করছি, বাট আমার মনে হয় আমি যদি সত্যিকার অর্থে শিখতে চাই, আমাকে আসলে ফিল্ডে যাওয়া লাগবে, কৃষকের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের সাথে বসতে হবে, তাদের সাথে খাইতে হবে, তাদের সাথে সবকিছু করতে হবে, তাহলে আমি জানতে পারবো। তাদের ওই এক একটা ইনফরমেশন না অনেক ভ্যালুয়েবল আমাদের গ্রন্থগত বৃদ্ধার চেয়ে। তো আচ্ছা, গাইস, তুমি কি ফার্ম রেডিও টকে আছো? সরি ফর ইন্টারাপশন। আর ইউ উইথিন ফার্ম রেডিও টক অর এনি আমি এক্সটেন্ডেড জানি না পার্ট? আসলে স্যার, আমি জানি না আসলে আমি কি টক্সে আছি, বাট আমি জাস্ট একটা প্রেজেন্টেশন করার চেষ্টা করতেছি, মানে যেটা আমার রিয়েলাইজেশন যে না আমাদের আসলে অনেক বুঝেছি। কিছু করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। আমরা বুঝেছি যে তুমি কি বলতে চাচ্ছ। আমরা আপাতত এখানেই থামি। আমাদের আরো বেশ কিছু পার্টিসিপেন্টস আছে, তবে তোমার ইয়াটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, তোমার সেন্টিমেন্টকে, তোমার এফোর্টকে। আসলে আমি একটু কনফিউজই হচ্ছিলাম যে আমরা রেডিও টকের প্র্যাকটিস করতেছিলাম, কিন্তু তোমার রেডিও টকের যে বিষয় নিয়ে তুমি বক্তৃতা শুরু করলে, তো ওটা অনেকটা কিন্তু অ্যাজ এ কিনোট স্পিকার অফ সেমিনার, হ্যাঁ, অথবা ডিবেট, এই ধরনের একটা রেডিও টকে তোমাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে যে তোমার সামনে 10-12 জন কৃষক বসে আছে, হ্যাঁ, 50-60 জন কৃষক বসে আছে, কথা বলতেছো যে প্রিয় কৃষক কিষানী ভাইয়েরা, আপনারা যে ফল সংরক্ষণ করেন, আপনারা কি জানেন যে এইভাবে কেমিক্যাল দিয়ে সংরক্ষণ করলে এটা অনেক ক্ষতি হয়? তাহলে কি কিছু ট্রেডিশনাল তুমি ওয়ে নিয়ে আসবা। আমাদের আলোচনা করতে করতে তুমি একটু বের হয়ে গিয়েছো। তো স্যার, যাই আমি হোক, ফার্ম রেডিও টক, হ্যাঁ বলো অর্ষা। আসলে আমি জানি স্যার, আমি লাস্ট ক্লাসটা আসলে থাকতে পারি নাই, একটা একটু হ্যাঁ, ঝামেলায় ছিলাম এই স্যার। জন্যই তোমরা তারপরেও যেমন স্যার আমি বললো যে যতটুকু মানে আমি আমাদের আমার রিয়েলাইজেশনের উপরে একটা প্রেজেন্টেশন করার চেষ্টা করছি। আমি জানি আমি আমার ট্র্যাক থেকে রিয়েলাইজেশনের বের হয়ে গেছি। ইটস ওকে, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে, তুমি মানে তোমাকে ভাবতে হবে যে তুমি একটা অডিও সেন্টারে আছো এবং তুমি রেকর্ডিং করতেছো, রেকর্ডিং সেন্টারে আছো এবং কিছু কৃষক তোমার সামনে বসে আছে, তারা তোমার আলোচনা শুনতেছে, ঠিক আছে? এভাবে কিন্তু বলতে হবে। গত ক্লাসে আমি এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি, তুমি ছিল কিনা জানি না, ফার্ম রেডিওটাকে। আর প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কথা বলে রাখি, যেহেতু তুমি কোশ্চেন অ্যারাইজ করেছো, কৃষি নিয়ে হতাশ হলে চলবে না। বাংলাদেশে যে কয়টা সেক্টর খুব উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম হলো কৃষি। এটা শুধু পুঁথিগত কথা না, তোমরা খেয়াল করে দেখো যে প্রাসঙ্গিকভাবে কথাগুলো আসতেছে, যেহেতু অর্ষা কতগুলো বিষয় অ্যারাইজ করলো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জনসংখ্যা ছিল 7.5 কোটি, জমি ছিল এখন যা তাই, মানে জমি বলতে পুরা দেশের আয়তন। জনসংখ্যা ডাবলেরও বেশি হয়ে গেছে, 16-17 কোটি লোক এই 2021 সালে। আর জমির পরিমাণ প্রচুর কমে গেছে, কিন্তু আমাদের ফলনের অবস্থা কি চিন্তা করতে পারো? ওই সময়ে জমিতে বিঘাতে 1 মণ ধানও হতো না, আর এখন সেখানে 20-25 মণ ধান হচ্ছে। আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন ফুড প্রোডাকশন, স্পেশালি সিরিয়াল ক্রপস, এবং আমরা এক্সপোর্টও করতেছি। আমরা সবজি উৎপাদনে ওয়ার্ল্ডের টপ 5 এর মধ্যে আছি, মাছ উৎপাদনে টপ 5 এর মধ্যে আছি, ধান উৎপাদনে টপ 5 এর মধ্যে আছি। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিসরেও অনেক আগে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এগ্রিকালচারও আমাদের অনেক অনেক
অবদান রয়েছে, অনেক সুনাম রয়েছে। আমরা বিশেষ করে যারা কৃষি গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি ডেভেলপ করছে, তারপরে বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকা কিভাবে স্যালিনিটি টলারেন্স ভ্যারাইটি, তারপর ড্রট টলারেন্স ভ্যারাইটি, এগুলো আমরা ডেভেলপ করে কোনো জায়গা খালি রাখতেছি না, প্রচুর কাজ করতেছি। অতএব আমাদের কিন্তু কৃষিতে হতাশার চেয়ে আমাদের সাফল্যের গল্পটাই বেশি। হতাশ তুমি যেখানে বলতে পারো সেটা আরেকটা জায়গা, সেটা হচ্ছে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ম্যাটার। এখানে অনেক কিছুর সাথে অথরিটি ইনভলভ, আমি ওগুলো বিষয়ে যেতে চাই না, তাহলে অনেক আলোচনা হবে দীর্ঘ, আমরা পরে একটা সময় না ওগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। তো আমরা বলবো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ শুড অলওয়েজ বি পজিটিভ রিগার্ডিং দ্য এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ। আমরা শুধু এটুকুই ভাববা যে স্বাধীনতার সময় দেশটা যখন জন্ম হয় তখন কি ছিল আর এখন কি, জমি নাই, অনেক কমে গেছে, এখন কমতেইছে প্রতিনিয়ত, বিভিন্ন ধরনের বসতি তৈরি হচ্ছে, এটা ওটা, তারপরেও আমরা খাদ্যশস্য প্রচুর ডেভেলপ করছি, প্রচুর প্রোডাকশন বাড়াচ্ছি। নিঃসন্দেহে এটা কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদান। কৃষি বিজ্ঞানী বলতে আজ যারা তোমরা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, তারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কন্ট্রিবিউট করতেছো। তো যাই হোক, এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় তুমি যেটা নিয়ে আলোচনা করলা, ওটার একটা সুইটেবল টাইটেল কি দেওয়া যায় বলো তো? আজকে ফার্ম রেডিও টকে যে বিষয়টা অর্ষা বললো, তোমরা তো শুনেছো, শেয়ারিং করছো, কে বলতে পারো হোয়াট মে বি দ্য সুইটেবল টপিক ফর দ্য ফার্ম রেডিও টক দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি hearing from Orsha? যেমন তুমি শুরু করেছিলে পেস্টিসাইড বলে, আসলে এরপরে চলে গেল ফরমালিন থেকে, বিষয়গুলো কিন্তু ওরকম না। আমি লিটারেলি আসলে আনপ্রিপেয়ার্ড, আর তারপর আমি চেষ্টা করছি স্যার। আর একটা কথা হচ্ছে, আমি অবশ্যই বলি যে আমাদের যারা মানে আপনারা যারা আমাদের বা এগ্রিকালচারিস্ট, তারা আসলে অনেক অবদান রাখছে, বাট আমি চাই যে আমাদের দেশে আসলে করার আরো স্কোপ আছে। মানে আমি চাই যে আরো আমরা কাজ করি। আমরা যেটা করছি সেটা তো অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। তুমি যতই কাজ করো তোমার জমি লাগবে, কৃষি মানেই জমি তো, তাই না? জমি না পারলে কেমন? প্রতি বছর 1% কাল্টিভেবল ল্যান্ড কমে যাচ্ছে, প্রতি বছর কমতেছে। তুমি দেখো চারদিকে তাকায় শুধু বসতি তৈরি হচ্ছে, এটা তৈরি হচ্ছে, কলকারখানা, এটা সেটা, তারপরেও আমরা প্রতি ইঞ্চি জমি কিভাবে ব্যবহার করা যায় কাজ করে যাচ্ছি, আমরা বসে নেই। প্রতিনিয়ত কিন্তু কাজ হচ্ছে, গবেষকরা করতেছে, শিক্ষকরা করতেছে, শিক্ষকরা একই সাথে গবেষকও। এই যেমন আমার এই মুহূর্তে দুটো প্রজেক্ট আছে, একটা হলো অনলাইন এডুকেশন নিয়ে স্টুডেন্টদের সুবিধা অসুবিধা কি, এটা একটা প্রজেক্ট, তোমাদের যখন ক্লাস শুরু হবে তখন আমরা এটা করব। আরেকটা প্রজেক্ট হচ্ছে ফেরোমন ট্র্যাপ, কৃষকরা কি হারে গ্রহণ করে, বর্জন করে এবং গ্রহণ করার পর আবার ছেড়ে দেয়। এই যে এসব গবেষণা পলিসি ইমপ্লিকেশনে যায়, যার ফলে বিভিন্ন ধরনের পলিসি করা সম্ভব হয়, ভালো ভালো, এবং কাজ করা সম্ভব হয়, আমরা এগুলো করি। তো আমি যে বিষয়টা রাইজ করছি সেটা হচ্ছে, সেটা বিষয়টা ওটা না, তুমি যে বিষয়টা নিয়ে উত্থাপন করলা, এটার একটা সুইটেবল টপিক কি দেওয়া যায়? তুমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলা, এক কথায় মানে একটা সুইটেবল টপিক যদি দিতে চাই, আলোচনার বিষয়, সাবজেক্ট, সেটা কি হতে পারে? অর্থাৎ তুমি নিজে একটা টপিক দাও, যা কথা বলতেছিলা যে বিষয়ের। হ্যালো, অথবা স্টুডেন্ট তোমরা যারা শুনছো আলোচনা আমাদের জন্য, এটা কি টপিক না প্রশ্ন করলাম? হ্যাঁ স্যার, আমি চাচ্ছি যে টপিকসটার ভিতরে একটা প্রশ্ন থাকবে। আচ্ছা, এরকম কি হবে স্যার? এরকম না, তোমার আলোচনার টপিকটা হওয়া ছিল যে ফল বা সবজি সংরক্ষণে কেমিক্যালস এর প্রভাব, effect of chemicals on preserving fruits and vegetables like this. আর ফরমালিন, আমরা যে এত বলছি ফরমালিন কিন্তু প্লান্টে এনিম্যাল প্রিজার্ভেশনের জন্য মেইনলি ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ফরমালিন খুব কমই প্লান্টে ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, প্লান্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন আছে, যেমন আমের ক্ষেত্রে কার্বাইড ইউজ করা হয়, এরকম বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস আছে। হ্যাঁ, সো খেয়াল করবা কোন কেমিক্যালস গুলা প্লান্টের, কোনগুলো আসলে এনিম্যালস এর। আমরা তো স্টুডেন্ট বা টিচার, আমাদের অ্যাকুরেট ইনফরমেশন কিন্তু দিতে হবে। এটা হলো এক, ফরমালিনটা আদৌ প্লান্টে হয় কিনা, না এটা এনিম্যালের জন্য, এগুলো জেনে বলতে হবে। এক নাম্বার। দুই হচ্ছে কেমিক্যালস গুলা কি শুধুই ক্ষতি করে? পেস্টিসাইড যে আমরা বলি খুব ক্ষতিকর, বা ফরমালিন, আমরা জানি পৃথিবী এমন কোনো দেশ নাই যেখানে ফরমালিন ব্যবহার করা হয় না মাছ মাংস প্রিজার্ভ করার জন্য। ফরমালিন, পেস্টিসাইড বা এই ধরনের কেমিক্যাল যদি তৈরি না হতো, মানব জীবনের অনেক অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত। এই পেস্টিসাইড এগুলো এগ্রিকালচারের একটা আশীর্বাদ, এগুলো আসলে ক্ষতিকর না। কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা ফরমালিন ক্ষতি হচ্ছে যখন আমরা না জেনে এক্সেসিভ ইউজটা করে ফেলি। আমরা যদি রিকমেন্ড ডোজটা ইউজ করি তাহলে এটা কোনো ক্ষতি হয় না। প্রত্যেক ফরমালিনের একটা অপটিমাম অ্যাপ্লিকেশন আছে, আমেরিকাতেও ফরমালিন ইউজ করে,
ইউরোপেও করে, বাংলাদেশেও করে, কিন্তু ওইসব দেশগুলোতে ঠিক যে মাত্রায় করলে মানবদেহের ক্ষতি হবে না ওই মাত্রায় করে, কিন্তু আমরা অনেক বেশি করে ফেলি। সো the problem is not there to develop or discover chemicals for preserving meat or crop or fruits. The problem is if we don't know the actual application rate or recommended rate for applying those chemicals for preserving foods and animals. বিষয়টা বোঝা গেছে? তোমরা কি বুঝতে পারছো কি বললাম? জি স্যার। তো এই জন্য তোমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট প্রায় তোমরা বলে ফেলো যে পেস্টিসাইডের এই ক্ষতি ওই ক্ষতি না। প্রথমে কিন্তু ভাবতে হবে পেস্টিসাইড মডার্ন এগ্রিকালচারের জন্য একটা আশীর্বাদ, খুবই আশীর্বাদ। এই পেস্টিসাইড না হলে ফসল হয়তো বা 50% ঘরে তোলা সম্ভব হতো না, যে হারে রোগ বালাই হয়। কারণ যতগুলো থ্রেট আছে ফসল উৎপাদনের সবচেয়ে বড় থ্রেট হলো রোগ বালাই। তো এটা আসলে ভালো, কিন্তু এটার একটা অপটিমাম ব্যবহার আমাদের জানা দরকার। সো আমরা অলরেডি অনেকগুলো কথা বললাম। আজকের ক্লাসটা আসলে আমি রিক্যাপই করতে চেয়েছি গত 2 ক্লাসের আলোচনা বা সিনথেসাইজ। আজকে নতুন কোনো কিছু পড়াবো না, নেক্সট ক্লাসে আমরা নতুন এক্সপেরিমেন্টে যাব। তো আজকে আমরা ফার্ম রেডিও টক নিয়ে অনেক হয়েছে, এবার দেখি লিফলেট। কেউ বলছো তোমরা লিফলেট করেছো, কেউ যদি লিফলেট শো করতে পারো। আমাদের ফার্ম রেডিও টকের চ্যাপ্টার হয়ে গেল। এখন আমরা একটু আরেকটা আমাদের ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টে প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়াল যেগুলো ছিল, কেউ করেছো? লিফলেট কে জন্য বললো যে লিফলেট করেছো? জি স্যার করেছি। শো করতে পারবা? জি স্যার ট্রাই করছি। স্যার আমি একটা গ্যালারি ডাউনলোড করলাম, তো এখনই অ্যাড শো করছে মাঝে মাঝে। চেষ্টা করছি তারপর। তুমি চেষ্টা করতে থাকো। জান্নাতুন, আর কেউ করছো লিফলেট? স্যার আমি করছি, বাট হয়েছে কিনা বুঝতেছি না। একটু হয়েছে কিনা বুঝবা না, এই জন্যই তো আমরা সবাই মিলে শেয়ার করবো। কনফিউশনে একটা আছি। জিনিস শুরু, কোনো সমস্যা নেই, একটা জিনিস শুরুতে নাও হতে পারে। আমরা প্রত্যেকটা জিনিসে এগুলো আলোচনা করি, মানে ক্রিটিসিজম, দ্যাট মিন্স কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম। হ্যাঁ, যে তোমার আরো কি করলে আরো ভালো হতো, অথবা কি একটু উইকনেস আছে, এগুলো করলে আরো রিফ্রেশ হয়, আরো ভালো হয়। আমরা ক্লাসও যখন করতে দেই সবগুলো ধরে ধরে দু একটা আমরা ক্রিটিসিজম করতাম। তো তোমরা যদি শো করো আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কেমন হয়েছে বা কি অবস্থা। স্যার আসলে প্রিন্ট করলে হয় কি লেখাগুলো অনেকটা হয়, ছোট হয়ে আসে, যার জন্য অনেক কিছু লেখা যায়। আর হাতে লিখতে গেলে না খুবই হাতে লিখতে গেলে তথ্য কম দেওয়া যায়, তাই না? একদম কম দেওয়া যায়। আর ওখানে হলো পিকচার অ্যাড করে জিনিসটাকে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করা যায়, হাতে এতটা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাও সুন্দর হয়েছে, হোমস্টেড এগ্রো ফরেস্ট্রি, তাই না? হোমস্টেড এগ্রো ফরেস্ট্রি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হোমস্টেড। হোমস্টেড বানান ঠিক আছে? জি স্যার। না স্যার, এ হবে STEAD। তুমি যদি টাইটেলে ভুল করো খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, হোমস্টেড এগ্রো ফরেস্ট্রি। হ্যাঁ, তোমার STEAD, এগ্রো জি ফরেস্ট্রি। স্যার। হ্যাঁ স্যার সত্যি কথা বলতে স্যার আমি ক্লাস শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগেই এটা করেছি, খুবই তাড়াহুড়া করে করতে গিয়ে হয়তো কেন ভুল তুমি হয়ে গেছে। ক্লাস শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগে করবে? আমরা গত ক্লাস করেছি কত তারিখে বলো? 14 দিন সময় পেয়েছো। এর মধ্যে কি গরুর মাংস খেতে খেতে সব ভুলে গেছো? জি স্যার কুরবানির ঈদ। ছিল না। তো যাই হোক, তোমার গেট আপটা ভালো হয়েছে। একটা আইডিয়াল লিফলেটে অ্যাট লিস্ট 1/3 ভিজুয়াল থাকতে হয়। এখানে হয়তোবা তোমার ছবি দিয়েছো, তবে গ্রাফ চার্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কম করবা। এটা হচ্ছে তার অ্যাট্রাকশন করাতে হবে। হ্যাঁ, হোমস্টেড এগ্রো ফরেস্ট্রিতে তুমি যে একটা বাড়ি দিয়েছো, হয়তো বাড়ির পাশ দিয়ে কিছু গাছ লাগিয়েছো, এটা নাইস, এটুকুই যথেষ্ট ভালো। ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাও দিয়েছো, হয়তো বা কিছু একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছো। এটা একটা একাডেমিক লেভেলের জন্য খুব সুন্দর লিফলেট হয়েছে। অল্প জায়গায় অনেক তথ্যের উপস্থাপন হয়েছে। আর কেউ করেছো? ভালো হয়েছে এটা। স্যার আমি একটু ট্রাই করছিলাম স্যার, এটা মনে হয় নাই। দেখাবো স্যার? হ্যাঁ দেখাও মশিউর। স্ক্রিন শেয়ার করলে স্যার একটু অপশনটা
স্যার দেখা যাচ্ছে কি স্যার? না তো, স্ক্রিন শেয়ার দিছো? জি স্যার, আমি এবার দেখা যাচ্ছে কি? লিফলেট এটা কি তুমি করছো? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ অফ আইপিএম টেকনোলজি, ইউজ অফ আইপিএম টেকনোলজি। আচ্ছা, এখানে বরঞ্চ আর কি করা যেত বলো তো? এখানে হচ্ছে ডেফিনেশনটা, মানে আইপিএম টেকনোলজি ডেফিনেশনটা দেওয়া যেতে বলতো। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু ইন্ট্রোডাক্টরি কথা বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাডভান্টেজে চলে গেছো। জি স্যার। প্রথমত আইপিএমটা কি এটা জানাতে হবে, তাই না? জানাতে হবে, হ্যাঁ স্যার, এটা পরে বুঝতে পারলাম আর কি এবং স্যার। পুরো পেজও কভার হয়নি, পুরো পেজ কভার করতে হবে। আর স্যার ফোনে করছি তো স্যার, এই ল্যাপটপ করলে স্যার বা কম্পিউটার করলে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, স্ক্রিনটা বড় পাইতে পারি, তখন লিখতে বড় পারতাম, হতো। এই জন্য স্যার মোবাইলে কাজ হয় করা না। কষ্টকর আসলে। জি স্যার। অ্যাডভান্টেজ দিয়েছো, অ্যাডভান্টেজের আগে যে কোনো একটা প্রসিডিউর সংক্ষেপে দিতে হয়, বুঝছো? হ্যাঁ, এবং এতগুলা জিনিস নিবা না। এখান থেকে আরেকটা জিনিস কি বোঝা গেল জানো? আইপিএম তো একটা আমব্রেলা, তাই না? অনেকগুলা টেকনোলজি, তুমি স্পেসিফিক একটা নিয়ে করতা। এখানে তোমার ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নেট দিয়ে পোকা দমন, তাই না? নেট দিয়ে, তারপর ফেরোমন ট্র্যাপ দিয়ে, তারপর আরো কিছু আছে সবগুলো মনে একসাথে হচ্ছে। দিলাম আর কি স্যার। হ্যাঁ, এতগুলো দিয়ে একটা লিফলেট করা মুশকিল। তুমি যদি স্পেসিফিক ভালো তথ্য দিতে চাও একটার উপরে, হয়তো ফেরোমন ট্র্যাপ নিয়ে আসতা, অথবা নেট দিয়ে যে কোনো একটা আনলে দেখা যায় ওটার তুমি ভূমিকা, ওইটার প্রসিডিউর, ওইটার অ্যাডভান্টেজ সুন্দর করে ছবি সহ আরো ভালো কভার করতে পারতো, তাই না? জি তো স্যার। অ্যাটলিস্ট তুমি এটুকু জানলা যে আমার টাইটেলটা আমি ক্লামজি করব না, স্পেসিফিক করব, এবং অনলি ওয়ান কন্টেন্ট, স্পেসিফিক কন্টেন্টের উপর করব। ওকে স্যার। এটা হ্যাঁ। এই যে আপাতত একবার না করলে মানুষ কিন্তু এগুলো বুঝতে পারে না। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তারপরে এফোর্টের জন্য ধন্যবাদ মশিউর। ছবি এবং ডেসক্রিপশনের একটা আইডিয়াল ব্যালেন্স ছিল তবু। আর কেউ করছো? স্যার আমি করেছি। হ্যাঁ, দেখাতে পারবা? জি স্যার, এক সেকেন্ড। তোমাদের উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমরা যে লিঙ্কটা আজকে ইউজ করতেছি এটাই আগামী আরো 3টা ক্লাস ইউজ করবো। সরি। গুগল ড্রাইভ, মাইক্রোসফট। ভালো হয় হাতে করে ছবিটা তুলে স্ক্রিন শেয়ার শেয়ার দে করাটা। নাইম। আর একটু মুশকিল হয়, এগুলো আসলে টেকনিক্যালি সাউন্ড লাগে, আমি নিজেও অনেক কিছু পারি না। স্যার দাঁড়া এক সেকেন্ড। স্ক্রিন শেয়ার দে। হ্যাঁ, জান্নাতুল, লিফলেট দেখতে গিয়ে তোমার ফ্যানটা দেখে আসলাম। হচ্ছে, পারতেছো? আর কেউ করেছো লিফলেট? ইয়ার চেষ্টা করতেছে হয়তো, বা ও করতে থাকুক, ট্রাই করতে থাকুক, যদি আরো কারো থাকে। আমরা 2টা স্যাম্পল দেখলাম অলরেডি। কিংবা এখানে কেউ আছো কিন্তু হয়তো বা স্যাম্পল দেখাতে পারোনি, যে কেউ দেখাতে পারো যে কোনো স্যাম্পল। আমরা একটু স্যার আমি একটা লিফলেট করেছি আরে স্যার, সাদা সিধে করেছি। পারবা শো করতে? দেখি স্যার, ট্রাই করে। হ্যাঁ, একটু ট্রাই করো। আমরা ওটার উপর একটু আলোচনা করলে বুঝতে পারবো যে কোনটা ভালো সাইড ছিল, কোনটা উইক সাইড ছিল। এনপিপি, স্যার ওই জাস্ট আমরা একটা দেখি এটা। তো লিফলেটের ফরম্যাটটা ঠিক আছে কিনা এটা বুঝি না, একটু দেখেন। এটা ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ, লিফলেট মানাই কম্বিনেশন অফ ভিজুয়াল এন্ড টেক্সট, দুটোই থাকবে। টপিকটার ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকবে, প্রসিডিউর থাকবে। এই কয়েকটা জিনিস থাকলেই হবে, অ্যাটলিস্ট এটুকু বোঝা যাচ্ছে। স্যার অ্যাডভান্টেজটাই তো হচ্ছে এখানে মানে পিকচারের মাধ্যমে পিকচারের মাধ্যমে অতটা উপস্থাপন করা যায় না।
অ্যাডভান্টেজ দিয়ে একটা পয়েন্ট লিখতে হয়। এনবি দিছো কি জন্য বলো তো? এনবিতে কি আছে বিশেষ দ্রষ্টব্যে? এটাই তো বুঝতেছিলাম না, লাস্টে হচ্ছে এই জিনিসটা আপনার মানে সে যদি ডিটেইলে এটা বিষয়ে জানতে চায় এটা কি তোমার ফার্মাররা, না? তাহলে হচ্ছে যে যে এটা কার? উপজেলা আরিফ? হয় তাহলে উপজেলা এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সার্ভিস অথবা ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে সেইটা দিছি আর কি। এখন এটা কার বলো তো? লিফলেটটা কে করেছো তাই বলছি। স্যার কোনটা? আরিফ, এই যে যেটা আমরা দেখতেছি স্ক্রিনে, এনপিপি। এনপিপি জান্নাত। এটা নাইমের। নাইম সেটাই বললাম, এনবি এরকম কিছু দিবা না, বিশেষ দ্রষ্টব্যে যা লেখার সেটা ভিতরে লিখবা। আর শেষে কিন্তু প্রচারে হ্যাঁ পাবলিশড বাই অ্যাটলিস্ট তোমার নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এরা থাকতে হবে। তোমার এনপিপির ছবি আছে, তারপর ইন্ট্রোডাক্টরি কথা আছে, তোমাকে রিলেটিভ অ্যাডভান্টেজ বা প্রসিডিউরটাও কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে করা যায় এগুলো অল্প নিয়ে আসতে হবে, বিশেষ করে এনবিবি না দিয়ে ওগুলো। কিন্তু এমনি ওভারঅল দেখে মনে হচ্ছে ইটস এ লিফলেট। হ্যাঁ, নাইস। নেক্সট আরিফ স্যার বলো, আমি আরেকটা করছিলাম, দেখাও। মানে ওইটা এক সেকেন্ড, ওইটাও শেয়ার দেই। ওয়েট, স্টপ শেয়ার। ফার্স্টে এইভাবে করছিলাম, আচ্ছা, পরে মনে হলো না এটার একটা মোটা দাগে অ্যাট এ গ্লান্স কিছু কিছু যে বিষয় আছে তোমার মানে অ্যাট এ গ্লান্স দেখলেই বুঝতে পারবা। হ্যাঁ, এখানে টেক্সট এবং ভিজুয়ালের ব্যালেন্সটা নাই। এখানে ভিজুয়াল খুবই অল্প, টেক্সটটা খুব বেশি। এত বেশি টেক্সট দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ক্যাচি টেক্সট দিতে হবে, ক্যাচি অ্যাটেনশন করার মতো, খুব অল্প তথ্য। হ্যাঁ, বরঞ্চ এর পরে আগে যেটা দেখালো ওটা আরো বেটার ছিল। ওকে, এখানে লেখালেখি অনেক বেশি, মানুষ বইয়ের মতো মনে করবে না, লিফলেটে 2-4টা পয়েন্ট দেখে তার ভালো লাগবে। ডেফিনিশনটাও খুব সিম্পলি অল্প কথায় উপস্থাপন করতে হবে, প্রসেসটাও খুব অল্প কথায়, অ্যাডভান্টেজও 2টা বা 3টা মাত্র অ্যাডভান্টেজ, এবং তোমার একটা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে নিচে, যেখানে সে যদি এই বিষয়ে ইন্টারেস্ট হয় যোগাযোগ করবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তবে তোমার ফার্স্টটা এটার চেয়ে বেটার ছিল, ওইটা যেহেতু ভিজুয়াল ইয়াটা ভালো ছিল ওটা আরো। এটাও হয়েছে মোটামুটি। আর কেউ? আরিফ দেখো তোমারটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কেউ যদি লিফলেট পড়ে থাকো এবং শো করতে চাও দেখাতে পারো। আমরা ক্লাস প্রায় শেষের দিকে, আমরা আর 5 মিনিট সর্বোচ্চ কন্টিনিউ করব। আরিফ হাসান, জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাত ব্যবহার। না, এটা ভালোই হয়েছে। এই যে প্রচারে যে দাও ওখানে আরো কিছু ইনফরমেশন দিবা, যাতে কেউ যদি কন্ট্যাক্ট করতে চায়